ان دنوں دوسرے ظالم اور زبردست قبیلے کا والی حیاتلہ نام کا ایک شخص تھا۔ چنانچہ شمیرہ نے خط لکھا کہ آپ کے ہر سال خراج وصول کرنے والے کارندے آتے ہیں اور زحمت اٹھاتے ہیں، مگر ہم ان کو شایع نشان تحفے نہیں دے پاتے، اس لیے اب ہم نے سوچا ہے کہ 4 سال کا اکٹھا خراج آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے ہمیں پریشانی نہ رہے اور آپ بھی مطمئن رہیں۔ حیاتلہ نے بہتر اور غنیمت سمجھتے ہوئے 4 سال کا خراج وصول کرنے کے لیے اپنے ایک نوجوان کی سرکردگی میں وفد بھیجا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس کی کمانداری میں وفد بھیجا گیا اس کا نام فرحون بن کونان تھا، جو ایران کے بادشاہ ہوشنگ کی اولاد سے تھا۔ چنانچہ شمیرہ اور اس کی قوم نے ان 4 سالوں کے دوران موجودہ شہر ہرات کے شمال میں ایک شمیران نام کا قلعہ تعمیر کرنے کے لیے خندقیں کھود ڈالی، جس کی دیوار نہایت بلند اور پرشکو بنائی گئی۔ اس طرح ہر 3 فرسنگ کی حدود میں ایک آہنی دروازہ بنایا گیا۔ ہر دروازے پر ایک دربان کے ساتھ 10 نگہبان مقرر کر دیے گئے۔ 4 سالوں کے بعد جب مخالف قبیلے کے حاکم حیاتلہ نے خراج وصول کے لیے اپنا وفد بھیجا تو انہوں نے اس شاندار قلعے کو دیکھا تو واپس لوٹ گئے، اپنی قوم کو حال سنایا، اپنے بادشاہ کو خبر کی کہ وہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پھر وہ لوگ کبھی خراج وصول کرنے کے لیے نہ آئے۔ چنانچہ وہ قوم کئی سال تک شمیران نام کے قلعے میں قیام پذیر رہی۔ شمیران کا قلعہ بھی انہوں نے اپنی ملکہ شمیرہ کے نام پر تعمیر کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منوچر کے زمانے میں یہ قوم اپنی کثرت تعداد میں بے حساب ہو گئی۔ اس وقت تک شمیرہ فوت ہو چکی تھی۔ اب ان کا بادشاہ خرنوش تھا۔ چنانچہ اس خرنوش نے ایران کے بادشاہ کے نام ایک تحریر لکھی کہ وہ اجازت دے کہ ہم ایک نیا شہر بسائیں، کیونکہ تنگ مکانوں میں ہم تنگ آ گئے ہیں۔ خرنوش کا یہ خط جب ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کی طرف سے اجازت نامہ آ گیا۔ خرنوش اس قوم کا حکمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ خرنوش نے شہر کی بنیاد ڈالنے کا عزم کیا اور خزانے کے دروازے کھول دیے۔ ماہر مستریوں اور کاریگروں کو بہت سا مال و متا دیا اور اس نے کہا کہ پہلے شہر قندز کی تعمیر کرے اور شہر کی مناسب وقت پر بنیاد قائم کرے۔ انہوں نے اس شہر کے گرد عظیم دیوار تعمیر کر لی اور چاروں طرف عالی شان محل تعمیر کیے۔ شمال اور جنوب میں 2 دربار قائم کیے گئے۔ یہ تعمیر اس طرح کی گئی کہ قلعہ شمیران قندز کے اندر آ گیا اور قندز کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ دیوار کا عرض 3 گز رکھا گیا اور بلندی 50 گز بنائی گئی۔ اس پر برج نصب کر دیے گئے جس کے گرد عظیم خندق بنائی گئی جس میں پانی بھر دیا گیا۔ اس میں اندرونی اور بیرونی 2 بنیادیں رکھی گئیں۔ قلعے کی تعمیر اور تمام بنیاد کو مضبوط اور مستحکم بنایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قوم نے قندز میں بہت عرصہ گزارا، یہاں تک کہ ان کا نیا بادشاہ ارغاغوش ان پر حکومت کرنے لگا۔ اس ارغاغوش کے زمانے میں قندز میں بھی لوگ تنگ آ گئے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ ارغاغوش سے کہا کہ وہ ایران کے بادشاہ سے قندز سے بھی بڑا شہر تعمیر کرنے کی اجازت لے، کیونکہ موجودہ جگہ اور مکانات ان کے لیے ناکافی ہیں۔ چنانچہ ان کے حکمران ارغاغوش نے ایران کے بادشاہ سے اجازت طلب کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ایران کا بادشاہ بہمن تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ نئی عمارت کے لیے خزانہ متحمل نہیں ہو سکتا، البتہ لوگ اگر خود تعمیر کرنا چاہیں تو اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اہلیان قندز نے کہا کہ ہم از خود یہ کام کریں گے۔ چنانچہ ان کے بادشاہ ارغاغوش نے کاریگروں کو یکجا کیا تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ ہر روز کتنے آدمی کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بقول مورخین ہر روز 16,000 افراد کام پر آنے لگے۔ ہر ایک سمت پر 4,000 مزدور اور 400 کاریگر مقرر ہو گئے تھے۔ شہر کی بنیاد رکھتے وقت کامل نجومیوں اور ستارہ شناسوں کو بلایا گیا تاکہ اس وقت جب آسمان کے وسط میں اسد اور زحل کا ملاپ ہو رہا ہو تعمیر کی ابتدا کی جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 16,000 مزدوروں نے اینٹیں اٹھا رکھی تھیں تاکہ جیسے ہی نجومی وقت سعد کا اشارہ کریں فوراً تمام کے تمام مزدور اپنی اپنی اینٹیں بنیاد میں ڈال کر افتتاح کر لیں۔ اتفاقاً قریب ہی ایک ناقص العقل عورت روٹیاں پکا رہی تھی، جس کے سامنے سے ایک بچے نے روٹیاں اٹھائیں تو وہ عورت چلائی کہ رکھ دو۔ اس کی آواز پر 16,000 مزدوروں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی تمام اینٹیں بنیاد میں رکھ دیں۔ وہ طلوع سور کا وقت تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ ارغاغوش نے اس شگون کو ناپسند کیا، پریشان ہوا اور نجومیوں سے اس کے اثرات پوچھے۔ نجومیوں نے بتایا، اے بادشاہ، چونکہ سور پر زہرہ کے اثرات مرتب ہیں اس لیے اس شہر کے لوگ ہمیشہ عیش پسند ہوں گے اور خوشلحان ہوں گے، اور چونکہ مریخ ان کے تالے پر نظر رکھتا ہے اس لیے دلیر اور جنگجو بھی ہوں گے۔ یہ لوگ جنگ و جدل کو پسند کریں گے، ان کی اولاد کم عمری سے ہی بہادر ہوگی۔ یہ لوگ اسی شہر میں کئی بادشاہوں اور حملہ آوروں کو قتل کریں گے۔ البتہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ٹھہرے گی، اکثر درویش حال ہوں گے۔ سخاوت اور کھانا کھلانا ان کا شعار ہوگا۔ غرباء اور اہل صنعت کے لیے یہ شہر سازگار ہوگا۔ اس میں علماء زاہد اور عابد قیام کریں گے۔ یہاں کی خوشگوار آب و ہوا کے باعث جو کوئی بھی 10 روز کے لیے یہاں آئے گا کئی ماہ بلکہ کئی سال رہ جائے گا۔
जो शख्स इस शहर और यहाँ के लोगों की बर्बादी का सोचेगा खुद ही मिट जाएगा। चुनाचे उस कौम के बादशाह अरगागोश को ये सुनकर इत्मीनान हुआ और मजदूरों को तामीरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। 16,000 आदमी 8 साल तक उस काम में लगे रहे और इमारतें जब बुलंदी को पहुंच गईं तो 4 साल तक काम रोक दिया गया ताकि दीवारें जहां तक बैठती हैं बैठ जाएं। इसके बाद फिर से 8 साल उन पर काम हुआ और इमारतें मुकम्मल कर ली गईं। शहर में 1000 गलियां रखी गईं। दीवार और उसके कले 211 कुर्रा पर रखे गए। वो दीवार जो शहर पर मुहित थी 12,113 कुर्रा थी। नीस बालाई दीवार 45 गज थी। उसकी चौड़ाई 110 गज थी। इस पर 400 बुर्ज तामीर किए गए और हर बुर्ज पर अंदर और बाहर से 2 दीवारें बनाई गई थी। हर दीवार का अर्ज 20 गज था और दोनों दीवारों के दरमियान फासला 10 गज का था। इसके गिर्द मट्टी डाली गई और एक बहुत बड़ी खंदक बनाई गई जो बहुत गहरी थी। चुनाचे इस तरह हरात शहर की तामीर हुई। इस शहर की तामीर से मुताल्लिक दूसरी रिवायत ये है कि शहर हरात और कंदज दोनों दरअसल पानी की गुजरगाहें थी। इस शहर की तरफ आने जाने के रास्ते और अतराफो नवा नशेबी थे। वहाँ भेड़ियों और गोरखरों की भी चरागाहें बन चुकी थीं और तिजारती कारवान जो वहाँ से गुजरते थे उन्हें जंगल ही में कयाम करना पड़ता था। चुनाचे जिस वक्त हसीन और खूबसूरत शमीरा उस इलाके की हुक्मरान थी तो इन तिजारती कारवानों के लोगों ने उससे इजाजत तलब की कि उन्हें यहाँ एक शहर आबाद करने की इजाजत दी जाए ताकि तिजारती कारवान वहाँ आकर कयाम करें। चुनाचे जब इजाजत मिली तो उन्होंने वहाँ हरात शहर आबाद किया। शहर से मुतालिक तीसरी रिवायत यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के बाद खुरासान में सबसे पहले क़ला शमीरान की तामीर की गई। इसके बाद ईरान के बादशाह ज़हाक की बेटी हरकत में आई। उसका नाम हरात था। उसी ने हरात शहर की बुनियाद डाली। उसी के नाम से ये शहर मशहूर हुआ। इस शहर की तामीर से मुताल्लिक चौथी रिवायत ये है कि सिकंदर आजम जब इन इलाकों में आया था तो उसने अपनी वालिदा से मशवरा लिया था कि वो एक शहर कंदज के करीब आबाद करना चाहता है। इसके लिए उस इलाके में कंदज के अलावा कोई आबादी नहीं है, क्योंकि हमला आवर होकर सिकंदर ने कंदज को नुकसान पहुँचाया था और वहाँ के लोगों की हलाकत का बायस बना था। चुनाचे उसने वहाँ शहर आबाद करने का तहिया किया। सिकंदर ने जब हरात शहर तामीर करना चाहा तो लोग राजी न हुए। वो इस काम में बादशाह की मुआविनत नहीं करते थे। इस पर सिकंदर मायूस हुआ और 2 साल तक वहाँ रहा। इस मौके पर सिकंदर की वालिदा के खतूत आए और उसे वापसी के लिए कहा। सिकंदर को जब अपनी माँ का खत मिला तो उसे परेशानी हुई। उसने वालिदा को लिखा कि उसके आने की ताखीर की वजह यह है कि यहाँ के बाशिंदे उसके अहकाम नहीं मानते। वो हरात नाम का शहर तामीर करना चाहता है, लोग राजी नहीं हैं और मैं नहीं चाहता कि ये काम लोगों से सख्ती से कराया जाए, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो मेरा नेक नाम जुल्म और जोर में बदल जाएगा और हमारी फानी जिंदगी हमेशा की मौत में बदल जाएगी। सिकंदर के इन अल्फाज के जवाब में उसकी माँ ने उसे लिखा, जहाँ तुम शहर बसाना चाहते हो उस जमीन के हर कोने की मुट्ठी भर मिट्टी मेरे पास भेज दो ताकि मैं इस मसले की इस्लाह के लिए कोई तदबीर सोचूं। चुनाचे सिकंदर आजम ने वहाँ की मिट्टी अपनी माँ की खिदमत में भेज दी। चुनाचे उसकी माँ ने वो मिट्टी फर्श पर बखेरी, उस पर कालीन और चादर बिछवा दी। इसके बाद उसने अपनी सल्तनत के अशराफ, उमरा और सालारों को उस पर बिठाया और दरियाफ्त किया कि उनके ख्याल में सिकंदर को हरात का शहर तामीर करना चाहिए या नहीं। सब ने कहा कि ऐ मलिका, इस शहर की तामीर करीने मसलहत नहीं है, क्योंकि वो सरहदी इलाका है और बादगीज की वजह से जो उसके करीब है अक्सर वहाँ फितने खड़े होते रहते हैं और हमले होते रहते हैं। इस सबब से लोग वहाँ की मिल्कियत को पसंद नहीं करते। चुनाचे सिकंदर की माँ ने दूसरे रोज फर्श से वो मट्टी उठवा कर अलहदा कर दी, कालीन बिछवा दिया और दूसरी बार फिर उन लोगों को तलब किया। चुनाचे सिकंदर की माँ ने फिर उनसे वही सवाल किया तो सब ने बाइत्तेफाक कहा, सिकंदर निहायत उम्दा मकसद में मसरूफ है, उसे वो काम करना ही चाहिए। इस जवाब पर मलिका ने सिकंदर को लिखा कि बेटे, जो मिट्टी तूने मेरी तरफ भेजी इससे मैंने अंदाजा लगाया है कि हरात के लोग मुतज़ब्ज़ब और परेशान हैं। तू ना उनकी मदद मांग ना इमदाद ले, तो खुद ही अपनी तौर पर शहर की तामीर को मुकम्मल कर ले। मौरखीन लिखते हैं कि सिकंदर ने शहर की तामीर शुरू कर दी। इस तरह हरात शहर तामीर हुआ। इस शहर को तामीर करने में 5वीं रिवायत यह है कि शहर हरात को नमरूद बिन कनान के वक्त में बनाया गया था और हरात खुरासान के बादशाहों में से एक बादशाह का नाम था। बहरहाल चंगेज खान का बेटा तोली खान हरात पर ज़रब लगाने के लिए बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ उसकी तरफ बढ़ा था। मौरखीन लिखते हैं कि चंगेज खान का बेटा तोली खान अपनी बेपनाह सिपाह के साथ जब हरात शहर के नवाह में बशुरान के मुर्गजारों में पहुंचा तो अपने लश्कर को उसने रोक दिया। फिर जम्बूर नाम के एक एलची के जरिए हरात शहर में ये इतला भेजी और वहाँ के लोगों को मुखातिब करके कहा, शहर के हुक्मरान, अमीर, काजी, खतीब, मशहूर और मारूफ लोग मेरे इस्तकबाल को बाहर निकल आएं और इस तरह अपनी जान की अमान भी पाएं। ये पैगाम जब हरात को पहुंचा तो हरात के हाकिम ने इसे सख्त नापसंद किया।
ہرات شہر کے حاکم کا نام شمس الدین محمد تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ سلطان خوارزم شاہ کی طرف سے ہرات میں ایک رعایا پرور، عادل اور سخی حاکم تھا۔ اس سے متعلق ایک شاعر کا کہنا ہے کہ وہ مرد میدان لڑائی میں شیر کی طرح ہے، وہ دشمنوں کو اپنی تلوار سے شیر کی طرح چیرتا پھاڑتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو ہر حال میں ہمسائے کی عزت کرتا ہے اور مہمان کی توقیر کرتا ہے۔ بہرحال جب ہرات کے حاکم شمس الدین کو تولی خان اور اس کے لشکر کی آمد کا علم ہوا تو جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ شہر کے ہر طرف اسلامی جھنڈے لہرائے گئے، ہر دروازے پر ایک اعلان کرنے والا مقرر کیا گیا اور ہر راستے پر سردار متعین کیے گئے، ہر مسکن پر کڑے جوانوں کا پہرا لگایا۔ کہتے ہیں ہرات میں اس وقت 1,90,000 لشکری موجود تھے۔ تولی خان کے ایلچی جب ہرات میں آئے اور تولی خان کا پیغام پہنچایا تو ہرات کے حاکم شمس الدین نے فوراً ان ایلچیوں کو قتل کرا دیا اور کہا، خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم کفار سے شکست کھائیں۔ دوسرے روز تولی خان کو جب اپنے ایلچیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو حکم دیا کہ فوراً ہرات کے ایک سرے سے حملہ کر دیا جائے، ہرات کا جو شخص بھی ہاتھ آئے اسے بے دریغ تہ تیغ کیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا لشکر سیاہ بادلوں کی طرح شہر کے گرد منڈلانے لگا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہرات شہر کے باشندے بھی مدافعت اور حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ اس بے دین تولی خان کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ چونکہ ہرات کے حاکم شمس الدین محمد جوزجانی نے تولی خان کے خلاف جنگ کی طرح ڈال دی تھی، جنگ شروع ہو گئی۔ کفار لمحہ بلمحہ باہر سے حملہ کرتے تھے اور ہرات کا حاکم چٹان کی مانند ایک ایک ٹولی یا گروہ میں ہو کر آگے بڑھتا۔ جنگ کی شدت سے قیامت کا سما برپا ہو گیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان گرنے کو ہے۔ طرفین کے 30,000 آدمی جنگ میں کام آئے۔ تولی خان کے 1700 نامور اور بہادر ساتھی قتل ہو گئے۔ 7 دن تک جنگ اسی صورت میں ہوتی رہی۔ 8ویں روز مورخین لکھتے ہیں کہ تولی خان کا لشکر دروازوں کے قریب پہنچ گیا اور منگول شہریوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ چنانچہ ہرات کے لشکری 100 200 کی تعداد میں باہر آنے لگے اور تولی خان کے لشکر سے الجھتے رہے۔ آخر یہ لوگ بے روح ہوتے گئے اور کافی تعداد میں زخمی ہو گئے یا قتل ہوئے۔ شہر کا حاکم شمس الدین اس وقت بڑی تیزی سے منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ وہ جس طرف بھی حملہ کرتا کفار بھیڑ بکریوں کے مشابہ اس شیر سے بھاگنے لگتے۔ اس کی زبان پر تکبیروں کا ایک سلسلہ تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کے حاکم شمس الدین کو جنگ کے دوران ایک کاری زخم لگا اور اس نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ہرات کے اکابرین میں سے بعض تو تولی خان کی اطاعت کے خواہشمند ہو گئے، مگر بعض اکابرین مقابلے پر ڈٹے رہنے پر مصر رہے۔ ان کے یہ اختلافات شدت پکڑتے گئے، جس کے باعث اہلیان ہرات کی تقدیر ایک طرح سے لٹک کر رہ گئی۔ اس نفاق سے تولی خان نے فائدہ اٹھایا اور صلح کی بنیاد پر شہر ہرات کو فتح کر لیا اور حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد ہر حصے کو باری باری شہر سے باہر نکالا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ ہر قدم پر نیک ناموں کو تہ تیغ کیا گیا۔ تاریخ سراج منہاج کے مطابق شہر میں 6 لاکھ آدمی قتل ہوئے، تقریباً 1 لاکھ عورتیں قیدی بنائی گئیں۔ اس دن عشاء کی نماز تک قتل عام جاری رہا۔ اس کے بعد تولی خان نے حکم دیا کہ کسی اور شخص کو نہ مارا جائے۔ ہرات کے باشندوں میں سے 2 لاکھ ابھی زندہ سلامت تھے، مگر صحیح روایت یہ ہے کہ جیسا کہ ہرات کے بزرگوں نے بھی بیان کیا تھا کہ جب تولی خان نے بے اندازہ ہراتیوں کو قتل کرا دیا تو وہ 200 سواروں کے ساتھ خود خندقوں پر آیا اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اس نے کہا، اے ہراتیوں، میں ہوں در شرف، صدف دریائے گوہر بخشی، چنگیز خانی، اور میں ہی ہوں تولی خان ابن چنگیز خان۔ میں وہ بادشاہ ہوں جس کی تلواریں ہر حالت میں شہروں کو فتح کرتی ہیں۔ پھر ہرات شہر کے لوگوں کو وہ مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو امان دی جائے اور تمہاری عمارتیں اور علاقے نہ جلائے جائیں تو جنگ سے ہاتھ اٹھا لو اور ہماری فوقیت اور سیادت کو تسلیم کر دو، اور جو کچھ تم لوگ ہر سال سلطان جلال الدین کے عمال کو پہنچاتے ہو اس کا دگنا میرے نائبین کے حوالے کرو۔ تولی خان نے اس موقع پر سخت قسمیں اٹھائیں۔ اہلیان شہر نے جب تولی خان کی یہ باتیں سنی تو وفاکشی کی طرف مائل ہو گئے۔ سب سے پہلے امیر عزیز الدین، جسے سلطان جلال الدین نے ہرات پر اپنا نائب مقرر کیا ہوا تھا، 100 اشخاص کو ہمراہ لیے قیمتی پارچہ جات کے ساتھ تولی خان کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے بعد شہر ہرات کے تمام سردار اور اہم شخصیات شہر سے باہر آئیں۔ تولی خان نے سب سے پہلے سلطان کے 12,000 ساتھیوں کو قتل کر دیا، باقی کسی شخص پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس کے بعد اس نے ایک شخص ابو بکر مرجقی کو ہرات میں اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے دربار کے مقربوں میں سے منگولی منگتائی نامی کو ناظم تعینات کیا۔ اس کے 8 روز بعد تولی خان بڑی کامیابی اور بے بہا مال غنیمت کے ساتھ چنگیز کی طرف چلا گیا۔
कालवीन शहर में निजामुद्दीन अपने सालारों और लश्कर के साथ अभी तक मुस्तैद था। वो जानता था कि मंगोल धोखा देकर हमलावर होने में बड़े माहिर हैं। गोतोली खान हरात की तरफ चला गया था और अब ये खबरें भी आ रही थीं कि वो हरात से निकलकर वापस चंगेज खान की तरफ चला गया है। इसके बावजूद अतराफ के इलाकों में निजामुद्दीन ने अपने मुखबर फैला रखे थे जो दुश्मन से मुताल्लिक उसे पूरी खबरें फराहम कर रहे थे। एक रोज निजामुद्दीन आरिज़-ज़ुज़नी बरगा खान और शहर के साबिक हाकिम और रऊसा के साथ फसील के ऊपर खड़ा था कि उसके छोटे सालारों में से एक ने आकर निजामुद्दीन को इत्तला दी कि अपने कुछ मुखबिर कुछ इत्तलात लेकर आए हैं। निजामुद्दीन ने आने वाले मुखबिरों को फसील के ऊपर ही तलब कर लिया। जब वो निजामुद्दीन के सामने गए तो निजामुद्दीन ने उनसे पूछा कि वो किस समत से आए हैं और क्या खबरें लेकर आए हैं। इस पर आने वालों में से एक बोला और कहने लगा, अमीर, हम आपकी तरफ से सुल्तान जलालुद्दीन के महल वक़ू को जानने पर मुकर्रर थे। सुल्तान जलालुद्दीन इन्हीं इलाकों से गुजरते हुए अब गजनी शहर का रुख किए हुए हैं और अभी रास्ते में पड़ने वाले शहर ज़ोज़ोन में नहीं पहुंचे। ये खबर सुनकर निजामुद्दीन और आरिज़-ज़ुज़नी ने खुशी का इजहार किया। यहाँ तक कि वही मुखबिर फिर बोला और कहने लगा, हम चंगेज खान के बेटे तूली खान से मुतालिक भी खबरें लेकर आए हैं। वो हरात से अपने बाप चंगेज खान की तरफ जा चुका है, लिहाजा यहाँ से निकलकर सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ जाने में अब कोई खतरा और खदशा बाकी नहीं है। इन अल्फाज पर भी निजामुद्दीन ने खुशी का इजहार किया था। इसके बाद उसने कालवीन शहर के साबिक हाकिम की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे शहर में दाखिल होने के बाद तुम अपनी खुशी से शहर की इमारत से दस्तबरदार हो गए और शहर की हिफाजत मेरे जिम्मे कर दी। जो फर्ज तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे जिम्मे लगाया था, मैं समझता हूँ मैं उसे पूरा कर चुका हूँ। अब मैं आज ही यहाँ से अपने लश्कर के साथ निकलकर सुल्तान का रुख करूंगा और यहाँ से रवानगी से पहले मैं तुम लोगों से कहूंगा कि चौकन्ने रहना। मंगोल धोखा देकर हमलावर होने के बड़े माहिर हैं। वो कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को उकसाकर शहर से बाहर निकालें। मेरी गैर मौजूदगी का जब उन्हें इल्म होगा तो शायद वो कालवीन शहर को दोबारा अपना हदफ बनाएं और कालवीन शहर के नवाह में जो उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है उसका इजाला करने की कोशिश करें। अगर तुम लोग महसूस करो कि मंगोलों का कोई बड़ा लश्कर यहाँ आ मौजूद हुआ है और शहर को फतह किए बगैर नहीं जाएगा तो चुपके से मेरी तरफ पैगाम भिजवा देना। खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो मैं तुम लोगों की मदद को पहुंचूंगा। कालवीन शहर को मैं मंगोलों से बचाऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में अगर मंगोल अचानक हमलावर हो जाएं तो शहर के अंदर रहकर शहर का दिफा करना। शहर के असला खाने में तीरों के ढेर लगे हुए हैं। बुर्जों को अपने लश्करियों से भर देना और जो भी मंगोल लश्करी फसील के करीब आए उसे तीरों से छेद कर रख देना। अगर तुम लोग ऐसा करने में कामयाब रहे तो मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मंगोल लाख मर्तबा भी कालवीन शहर की फसील से टकराते रहें, शहर को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं एक बार फिर तुम सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि तुम लोगों ने यहाँ न सिर्फ मेरा बेहतरीन इस्तकबाल किया बल्कि मेरी और मेरे लश्करियों की खूब तवाज़ो और मेहमान नवाजी भी की। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कालवीन शहर का साबिक हाकिम निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपकी यहाँ आमद से पहले हमारे शहर पर नफरत के बादल, खून की कौसे कज़ा, अजाबों के गर्म लम्हों का दौरा था। वक्त के फासलों में यहाँ के लोग अपनी मंजिल का तयन नहीं कर पा रहे थे। इनके पास हर रोज मंगोलों के हाथों अनगिनत शहरों और बस्तियों को खून आलूद होने की दास्तान, दिलों के चिराग बुझाने के किस्से और हर शय को बदनसीबी के भयानक खंडरात में बदलने की कहानियां पहुंच रही थीं। आपकी आमद से पहले किसी भी वक्त मंगोलों के हमलावर हो जाने के खौफ से यहाँ के लोगों के सरूर व कैफ की तासीर, इनके जहनों के उजाले, इनकी जीस्त की मांग के सितारे, इनकी दुआओं की तासीर और जहन व फिक्र के सारे औताक छिन चुके थे। अमीर निजामुद्दीन, आपकी आमद से पहले यहाँ के लोगों की हालत शाम गरीबा में पानी के बुलबुलों जैसी थी जो किसी भी वक्त फटकर खत्म हो सकते थे। लेकिन इन्हीं तफक्कुरात के लम्हों में आप फितरत के उजालों, सुकून के लतीफ और सुबक माहौल की आसूदगी और राहत की साहतों की तरह इस शहर में दाखिल हुए। आपकी आमद से यहाँ के लोगों में एक अनोखा जज्बा, एक इस्तकामत पैदा हुई और फिर जब आपने मंगोलों के 30,000 के लश्कर पर बर्क की खौफनाक बरहमी, क़यामत खेज बेजारियों, दरोबाम को शिकस्ता कर देने वाले जल्जलों और सरकश आग की बेरौक लपेटों की तरह हमलावर होकर उनका खात्मा कर दिया, तो यहाँ के लोगों के सर फखर से बुलंद हो गए थे और वो इस कदर हौसला पा गए थे कि मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी छातियां तान ली थीं। अब उनके जहन में बात बैठ गई थी कि मंगोलों को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा अगर हमारे सालार मुत्तहिद होकर मंगोलों से टकरा जाएं तो मंगोलों को बदतरीन शिकस्त देकर उन्हें अपने इलाकों की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर सकते हैं। निजामुद्दीन ने बड़े प्यार से कालवीन शहर के साबिक हाकिम का शाना थपथपाया, फिर कहने लगा, मेरे अजीज, जो कुछ मैंने किया ये मेरा फर्ज था। ये इस शहर के लोगों पर कोई एहसान नहीं था, लिहाजा तुम लोगों में से किसी को भी मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो कुछ मैंने किया वो मुझे करना चाहिए था।